এবং আমাদের গ্রুপে কত থেকে কত? 168 থেকে 186। ওকে, ঠিক আছে মাহাদি, বেস্ট অফ লাক, বলেন। Assalamu alaikum everyone. This is Mahadi Ujjaman. Today on behalf of Group A, I am going to discuss on the topic engineering task and possible problem. What is engineering task? Engineering tasks involve the application of scientific and mathematical principles to design, analyze, and solve problems. For example, industrial engineering tasks include optimizing manufacturing processes, develop design workplaces, and apply supply chain strategies to enhance efficiency and reduce cost. These experts also perform time and motion studies, analyze quality control procedures, and create manufacturing schedules to increase productivity. In general, industrial engineers work to improve system processes and resource utilization in a variety of industries. First of all, conceptual design in engineering may face challenges like ambitious requirements, conflicting objectives, or literacy of the project scope. Balancing innovation with practically and addressing potential risks during this phase is crucial. Insufficient communication among team members or stakeholders can also prevent the creation of a strong conceptual design. Thorough investigation and teamwork to refine the initial concepts are required for successful outcomes. The second task come here is goal and performance specifications. It serves as a guiding light in this context, expressing the expected benefits and capabilities of a product or system. Assume we build the technology, but we have no idea how it will affect our lives. Here comes another unavoidable task called preliminary analysis. In engineering, preliminary analysis may face problems such as not sufficient data, confusing project requirements, or a lack of focus in objectives. During this phase, a lack of understanding of limits and potential dangers might lead to wrong judgments. Communication breakdowns among team members and stakeholders may obstruct a complete assessment of project sustainability and viability. To get an idea of what the final product will look like, simulation and prototyping tasks are performed. Testing prototypes only under ideal conditions is like having biased critics, potential product failures, customer dissatisfaction, etc. Here comes another task, design specifications. Engineering design specification might face obstacles such as conflicting needs, changing project scope, or shifting technology standards. Gaps in specification can cause miscommunication between design teams and clients, thereby influencing the final result. To make up for the to make up for these challenges and ensure the successful execution of engineering tasks, regular communication and established procedure for changing design specification are required. For example, in designing a car, conflicting design specification might occur if the marketing team emphasizes speed while the engineering team categorizes fuel efficiency. Changes like adding new safety features mid-project can also pose challenges if specifications aren't updated promptly. Clear communication and a well-managed change process are crucial to navigate such issues in engineering tasks. Another most important task is quality control. Quality control involves ensuring that products or processes meet specified standards. Potential issues
include insufficient inception, which leads to defect, excessive inception, which rise expenses and failure to adapt to changing quality standards, which risk overall product or process quality. Quality control guarantees that defective goods are not distributed to people in general. Scheduling of tasks is another important role. Effective task scheduling in engineering is crucial for project success. For schedule, sorry, uh, Poor scheduling can lead to resource conflict, delays, and increased cost. It requires careful consideration of dependencies, realistic time estimates, and adaptability to unforeseen challenges. A well-planned schedule ensures efficient progress and timely project completion. As a summary, engineering tasks are critical for designing and creating solutions, but potential issues include limitation on current knowledge. To achieve effective and responsible solutions, engineers must balance capabilities, adaptabilities, and ethical considerations. So that's it, all everyone. Thank you very much for your time. Thank you, Mahadi. Well done. মাহাদি কি ভালো বলতে পারছে? আপনারা বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম, ভালো। জি ম্যাম, অনেক সুন্দর হয়েছে। তো ওকে আমি একটা ক্ল্যাপ দিয়ে দিলাম। তো আমাদের সেকেন্ড গ্রুপ, আমি আজকে বলবো। হাসিন, ইয়েস ম্যাম। হাসিন, আমাদের সেকেন্ড গ্রুপ হচ্ছে 187 থেকে স্টার্ট করে 2 কোন পর্যন্ত? 202 202 পর্যন্ত। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে হাসিন, আপনি বেস্ট অফ লাক বলেন। Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. Hope you're having a wonderful day. I'm Kaji Hasin Abrar, and today I'm going to be talking about engineering tasks and its possible problems. And I'm representing Group B. So let's get started. First of all, what is engineering task exactly? An engineering task is specific, measurable activity that applies engineering principles to solve problems or develop new products. Engineering tasks are well-defined, measurable, time-bound, and require engineering expertise. The first engineering task I would like to talk about is conceptual design. It is crucial for communicating a company's vision for its product and gathering feedback from potential users. Engineers should not limit themselves to existing knowledge, as this can hinder innovation. But this also faces a lot of problems like blindness to new concepts. Sometimes engineers get so caught up in their own mind, the way of thinking, that they miss out on new ideas and new ideas. This can be especially true in fields that are changing quickly, where new technologies and new ideas are popping all the time. There's also a problem where people are stealing others' ideas. Coming up with new ideas is an important part of being a designer and an engineer, but it's important to make sure the ideas is actually yours, not others. If you're not careful, you could end up copying others' innovations and might get into legal issues for that. Next up is goals, performance, and specifications. There are problems like making assumptions without backup. Engineers sometimes make assumptions without thinking for the future. This can be dangerous because it can lead them setting goals or making plans that are actually not possible to reach. For example, an engineer might assume that a new product can be made with a certain type of material that doesn't actually exist. Also, relying on materials that are not exactly ready. Sometimes engineers make plans based on materials that haven't fully tested yet, and this can be risky because there's no way to know for sure that
these materials will work or not. For example, an engineer might design a new car which using a new type of battery that is still under development, which is risky situation because you don't know if it will break down while it's being constructed. Uh, the next step is preliminary analysis. Uh, the problems we face on preliminary analysis is not looking at the bigger picture. Sometimes engineers get so caught up in the details of their own area that they forgot about the bigger picture. This can lead them to overlooking important aspects of the project. For example, an engineer might focus on so much on the technical aspect of the new product that they consider how the product will be used by real people. Engineers are smart people, but even they don't know everything. It's important for engineers to open to feedbacks for other people, even those people don't have the same level of expertise as they do. If an engineer is too stubborn, they might miss out on important insights that could actually make the product better. Engineers are supposed to design things that will people actually use, but sometimes they are so focused on their own ideas that this can lead to product failures. Uh, Next up is detailed analysis. Sometimes engineers use handbook data and computer programs to make their jobs easier. But if they're not careful, they might take shortcuts or make big and broad assumptions that could lead to failure. For example, uh, an engineer might use a computer program to design a bridge, which, without considering the specific conditions of the location where the bridge will be built, this can lead to a catastrophic failure, including which will impact in serious damage and might cost lives. Also, not understanding how things work. Sometimes engineers use computer programs without fully understanding how they actually work. This can lead to problems because the engineers might not be able to interpret the results of the program correctly. Next up is simulation prototyping. Testing under ideal conditions. Sometimes engineers test their prototypes under ideal conditions that doesn't actually reflect the real world environment. This can lead to problems because the engineers might not discover any flaws in the design that actually cause problem in the real world. Not testing enough. Sometimes they don't test enough before launching the product. This can be dangerous because it means that there might be hidden flaws in the design that actually cause problems for the users. Next up is design specifications. Sometimes engineers make their design specific so rigid that it's impossible to make changes during the manufacturing of or using the actual product. This can be a problem because it means that the product can't be adapted or forsaken. For example, an engineer might design a car with a very specific engine size, but if the engine is found to be too powerful or too weak, it would be very difficult to change. Um, Next up is scheduling of tasks. Engineers sometimes make promises about when a project will be completed that are not realistic. This can happen because they don't take into account all of the possible factors that could affect the project timeline. For example, an engineer might promise that a new building will be completed within a year, but this is actually unrealistic. The project could take much longer, and this is also an example of fake promises. Not taking into accounts of unexpected events. When engineers schedule tasks, they often don't take accounts of the possibilities of unexpected events that could delay the project. This can lead to problems because it means that the project is, uh, will be delayed. For example, an engineer might schedule a new building for a year, but this is actually unrealistic. The project could take much longer, and this is also an example of fake promises. Not taking into accounts of unexpected events. When engineers schedule tasks, they often don't take accounts of the possibilities of unexpected events that could delay the project. This can lead to problems because
not likely to be completed on time. Purchasing, writing specifications to favor on one vendor. Sometimes engineers write specifications for purchased parts in a way that makes it difficult to or impossible for other vendors to complete. This can be a problem because it can lead to higher prices and lower quality products. For example, an engineer might write a specification that requires a specific type of screw that only one vendors make. This would make it difficult or impossible for other vendors to bid on the project, even if they supply a better product at the lower price. And that's it for today. Thank you, everyone. এক্সেলেন্ট হাসিন। গ্রুপ বি খুবই ভালো পারফর্ম করেছেন আপনারা, মানে লাইক এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে বলেছেন, লাইক শুনতেও ভালো লাগছে, প্রোনাউন্সিয়েশন খুবই ভালো হাসিনের। হাসিনের ব্যাকগ্রাউন্ড কি? ম্যাম আমি ইংলিশ ভার্সন থেকে পড়ছি, ওই জন্য একটু ইজি। দ্যাটস ফাইন, ওকে। তো আমরা এখন আরেকটা গ্রুপের বাদ আছে, দেন তাড়াতাড়ি শেষ করব। হাসিনকে একটা ক্লাব দিয়ে দেই, বিকজ মন খারাপ করতে পারে। ওকে, দেন আমাদের থার্ড গ্রুপ, গ্রুপ সি, কে বলবে? মিস আমি। সাবা আপনার নাম? ইয়েস মিস। তাই? পুরো নাম কি? আমার নাম সৈয়দ সাবাহ বিন মান্নান। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এখন ও বলুক ওর আইডিটা। এখানে আইডিটা কত বাবা? 218। 218, ওকে, ঠিক আছে। বেস্ট উইশেস, বাই। বলেন। Good afternoon, everyone. I'm Syed Sabah, and on behalf of my team, which is Group C, today I'll be discussing the various stages of engineering tasks and the ethical problems that arise in each phase. Engineers play a key role in shaping the world through their designs and innovations. Each engineering task, from conceptualization to recycling and disposal, carries inherent ethical challenges that, if not addressed, can jeopardize the integrity, safety, and success of a project. During the stages of initiation of a project, conceptual designs are created from new ideas that are explored. If proper background check is not done for the concepts, there's a great possibility of patent infringement. A violation of such proportions would lead to legal complications, which would ultimately damage the company's reputation and financial status. This leads to another phase, which is the performance analysis of the product, a very crucial phase of engineering where the product is assessed in every possible way for how viable it is. If there is incomplete data received from making the product or a lack of raw materials, the assumptions made for the final product would become very inaccurate and would result in the product's performance to have certain issues as well as safety problems for the users. Digging deeper into the details, the way engineers handle such sensitive data of the product is also very important. There must be absolute transparency with the stakeholders in every stage of production to ensure no flaws are hidden which would affect the product upon completion. For example, falsifying results to meet deadlines is a major example of this. While manufacturing process goes on, scheduling tasks with realistic deadlines is an ethical reasoning so as to not burden or overwork the employees. This would result in a better working environment and a better output of quality in work done. Manufacturing certainly requires different parts or raw materials which are purchased at most times from various sources. It must be made sure that these sources are acquired legally and fairly from legitimate places, because there are many such places that would use child labor to reduce their costs and sell the materials at a cheaper price. Another thing to address in the manufacturing process is to ensure safety of the workers, as ignoring safety regulations to expedite production may lead to unfortunate accidents and even the loss of life. Once manufacturing is complete, the next phase that proceeds is quality control. Reporting accurate test results of the final product to higher authorities must be ensured so that no defects are concealed to meet the market deadlines. If the product requires shipping,
it must be made sure that during transportation, the impact that the environmental damage may have is minimized. For example, cheaper transports should not be considered to deliver the products that might leave significant carbon emissions polluting the environment. For customer satisfaction, providing accessible maintenance and repair services are also necessary, although products should be planned with a goal which discourages the need for repairs in the first place. And finally, another environmental issue that arises is with the disposal of the products. At the end of the product's life, proper disposal is needed, most certainly if there are hazardous materials involved, but the best solution to this problem is, instead of using materials that require such procedures of disposal, using recyclable products that can be turned into useful things once the product's use has been fulfilled. For example, dismantling old cars to take out the scrap metals from them and melting them to create newer cars, or even use in infrastructure like bridges and roads. And these were some of the ethical problems and solutions that I wish to highlight today. I hope I was able to emphasize the importance of ethical consideration in engineering. And with that, I conclude my discussion. Thank you. থ্যাংক ইউ। খুবই ভালো, আমি তো খুবই কনফিউজ সে আমি কোন গ্রুপকে আজকে ইয়ে করবো, ম্যাম সবাইকে ইকুয়ালি দিয়ে দেন। তাই না? জি ম্যাম। That can be done because আমার অবশ্যই একটা গ্রুপকে একটা অ্যাডভান্টেজ দিতে হবে, বিকজ আমাদের আরো কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকবে এবং যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো তো অন্য গ্রুপ উইল গেট চান্স, তারাও ভালো করতে পারবে। সো আমি যদি সবাইকে ইয়ে করি, সবার আস্তে আস্তে কম্পিটিটিভ যে স্পিরিটটা আছে সেটা চলে যাবে, তাহলে তো হবে না। কম্পিটিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো আজকে আপনাদের কি মনে হয়? গ্রুপ বি আর গ্রুপ সি দুজনেই ইংলিশ ভার্সন মিডিয়াম থেকে আসছে, অ্যাডভান্টেজ থাকে। না না, সি এরটা কিন্তু যেমন সি এর যেটা আমি বলবো, সি এর তো ভালো প্রোনাউন্সিয়েশন, বাট সি যে রিডিং পড়তেছিল এটা বুঝে যাচ্ছিল। আর বি এর যেটা একটা ভালো দিক ছিল আমি বলি, বি হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে সে বলতেছে এবং সেটা যে সে বুঝে বলতেছে, বা লাইক আমি যখন একটা জিনিস রিডিং পড়ে যাবো গদ বাঁধা, সেটা একরকম হবে, ওটাকে অনেক বেশি স্ক্রিপ্টেড লাগে। তো ওইটা ছাড়া বিএডটাকে আমার একটু মনে হয়েছে যে ও প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে বলছে, আমি জানি না, মানে আমার মনে হয়েছে। যখন একটা পয়েন্ট বলছে একটা এক্সাম্পল দিছে, পয়েন্ট বলছে একটা এক্সাম্পল দিছে। আর এই গ্রুপও অনেক ভালো করছে, মানে ইংলিশ ভার্সন বাংলা ভার্সনের কোনো ব্যাপার এখানে হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে কিছু, বাট কথা হচ্ছে স্ক্রিপ্টেড লাগে নাই কোনটা, সেটা হচ্ছে বড় কথা। মানে সে বুঝে বুঝে বলতেছে, এরকম কোনটা মনে হয়েছে আপনাদের? मैम ग्रुप बी একটা ম্যাম বি। ম্যাম সি। ম্যাডাম বি বি ম্যাম এ। আচ্ছা, গ্রুপ বি, ম্যাডাম গ্রুপ এ। সি, এ ম্যাডাম। সবাই আছে খুব ভালো ম্যাম করছে। বি বেশি শোনা যাচ্ছে ম্যাম। ম্যাম সি, আপনি সি, জাজ, সি আপনি বেশি শোনা বলুন যাচ্ছে। কারটা বেশি ভালো হয়েছে। কোর্স ওকে, এক্স্যাক্টলি আমি বলবো। So, ম্যাডাম আমি এ হয়ে বলতেছি বি ভালো বলছে। না, এও ভালো বলছে, সবাই ভালো বলছে, আমার সবারটাই আছে খুবই ম্যাম ভালো। এখানে অবভিয়াস বায়াস হবে, আপনি বলেছেন। হ্যাঁ, হাসিন আপনাদের গ্রুপ সবচেয়ে ভালো করছে, আমার আমার বলার স্টাইল খুব ভালো লাগছে। এন্ড যেটা এখন হবে, আজকে গ্রুপের অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে হচ্ছে গ্রুপ বি। তো এভরিওয়ান থ্যাংক ধন্যবাদ ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আনমিউট না হয়ে মিউট করে ওদেরকে ক্ল্যাপ দিয়ে দিন। ওকে, গ্রুপ বি তাহলে আইডি স্টার্ট ফ্রম 17 to 32 33 নাকি 32, কোনটা 32? ওকে, ওরা আজকে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবে, তো ওদের পাশে একটা স্টার মার্ক দিয়ে দেই। আমাদের এরকম আসলে আরো সুযোগ থাকবে অন্য গ্রুপের পারফর্ম করার, সবসময় যে এরকম টাইপের অ্যাক্টিভিটি থাকবে এরকম না। অনেক সময় কেস সলভিং করতে দিব, যে একটা যে কোনো একটা সিচুয়েশন দিয়ে কেস সলভ করতে দিব, তখনও হয়তো বা বলার কিছু থাকবে না, তখন এটা রিটেন ফর্মে আপনারা জমা দিবেন। আচ্ছা, আজকে যে আপনারা কোন গ্রুপের স্ক্রিপ্ট মনে হয়েছে যে এটা পড়লে আমরা ভালো বুঝবো, সেই গ্রুপের স্ক্রিপ্টটা এখানে আমাদের চ্যাট বক্সে দেওয়া থাকবে। বলেন কোন গ্রুপেরটা মনে হয়েছে যে এটা দেখলে পড়লে আমরা বেনিফিটেড হবো, এন্ড আমাদের পরীক্ষাতেও আমরা এটা অ্যালাইন করে একটু লিখতে পারবো। কোনটা মনে হয়েছে? ম্যাডাম ম্যাম বিটা, কারণ এখানে অনেক পয়েন্ট আর এক্সাম্পল দেওয়া ছিল সুন্দর করে। আচ্ছা, গ্রুপ বি আপনাদের ম্যাটেরিয়ালটা আপলোড করে দেন আপনি এখানে মেসেজে,
আপনাদের স্ক্রিপ্ট যেটা লেখা ছিল ওটা আপনারা স্ক্যান করে একটু দিয়ে দিয়েন, হ্যাঁ আজকে ক্লাস শেষ হওয়ার আগে দিয়ে দিয়েন এখানে চ্যাট বক্সে। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আর এখন হচ্ছে আমাদের কি পড়তেছিলাম রাহাত? আমরা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট শুরু করছিলাম। আল্লাহ, এটা ম্যাম কি আমাদের এমন প্রেজেন্টেশন কি আরো হবে সামনে? প্রেজেন্টেশন আর এমন হবে না, হয়তো বা একটা ফাইনাল প্রেজেন্টেশন হবে, সেটা হচ্ছে গ্রুপ প্রেজেন্টেশন, গ্রুপ ওয়াইজ, যেটার কথা আমরা আগেই বলেছিলাম। গ্রুপ ম্যাম ওয়াইজ ফাইনাল প্রেজেন্টেশন আর সবাই সবাই নিজেরটা নিজে দেওয়া লাগবে? ফাইনাল প্রেজেন্টেশনে গ্রুপে এক একজন, এখন যেমন অনেকক্ষণ ধরে এক একজন বলতে হয়েছে এরকম বলার সুযোগ পাবে না হয়তো বা। আমাদের একটা ছোট্ট রিসার্চ ওয়ার্ক করব, আমি জানি না আসলে কত কিছু প্ল্যান করতেছি, কিভাবে করব জানি না, মানে আপনারা কিভাবে ফিল্ড ওয়ার্ক করবেন অবরোধে আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না। ফিল্ড ওয়ার্ক যদি না পসিবল হয় তাহলে আমি হয়তো বা সেকেন্ডারি ওয়ার্ক দিয়ে দিব। সেকেন্ডারি মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি ডেটা কালেকশন একটা ওয়ে আছে, আর একটা আছে প্রাইমারি ডেটা কালেকশন। প্রাইমারি ডেটা কালেকশনে তো আমরা ফিল্ডে যাই, ফিল্ডে গিয়ে ইন্টারভিউ করি। আর সেকেন্ডারি ডেটা কালেকশনে হচ্ছে আমাদের যে রিসোর্স গুলা থাকে, যেমন ইন্টারনেট বা ইন্টারনেটের আর্টিকেল থাকে, জার্নাল আর্টিকেল থাকে, বুকস থাকে, এগুলা দেখে আমরা একটা রিপোর্ট বানাই, সেটাও হয়। যেমন আপনি মনে হলো বাংলাদেশ রেডিমেড গার্মেন্টস এর যে লেবার আনরেস্টের উপর আপনি এরকম একটা কাজ করবেন। তো এখন যদি আপনি লেবার মানে রেডিমেড গার্মেন্টস এ আসলে অ্যাক্সেস পাওয়াটাও মুশকিল, সেক্ষেত্রে আপনার পরিচিত কাউকে চিনতে হবে এবং তারপরে ভিতরে ঢুকতে পারবেন, আদারওয়াইজ আপনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। আবার ভিতরে ঢুকতে পারলেও যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে ওরা হয় কি মানে ওদের অফিসিয়াল যে অর্গানাইজেশনের ভিতরে কিছু বলতে চায় না, সত্য কথা। এখন ওদেরকে পাওয়াও মুশকিল। বাট মানে আসলে রিসার্চ করাটা অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, মানে প্রপার ওয়েতে রিসার্চ করাটা। কারণ যখন একজন রেসপন্ডেন্ট একটা আর্টিফিশিয়াল সেটিং এ থাকবে, সে তখন কিছু বলতে চাবেন এবং আপনি আপনার রিসার্চে কোনো কিছুই ইন্টারেস্টিং কোনো ফাইন্ডিংস পাবেন না। বাট কিছু কিছু টপিক আছে যেগুলো ইজি আছে, যেমন ওল্ড হোমের উপর করা। ওল্ড হোমে যায়, ওল্ড হোমে গিয়ে দেখে, বা স্ট্রিট চিলড্রেনদের খুব অ্যাভেলেবেল আছে, এগুলো সোজা। স্ট্রিট চিলড্রেনদের আপনি ঢাকা ভার্সিটি একদিন উইকেন্ড গেলে আপনি স্ট্রিট চিলড্রেন সাথে বসে কিছুক্ষণ কথা টথা বললেও ওদের কিছু প্রবলেম জানতে পারবেন। ওইখান থেকেও রিপোর্ট রেডি করা যাবে। কিছু কিছু টপিক আছে একটু চ্যালেঞ্জিং হবে, মানে ফিল্ড ডেটা কালেকশন করতে গিয়ে, আবার কিছু কিছু খুব ইজি হবে। যেমন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের উপর করলে অনেকে যেমন গুগল ফর্মে ডেটা কালেক্ট করে ফেলে যখন পারতেছে না, ওটাও করা যায়। ডিপেন্ড করবে, আসলে এখনো দেরি আছে। বাট এটা আমাদের একটা গ্রুপ প্রেজেন্টেশন হবে, এবং গ্রুপ প্রেজেন্টেশনে আমাদের প্রত্যেকটা মেম্বার কথা বলবে আর কি, 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট করে একটা টপিকের উপর একটা গ্রুপ প্রেজেন্ট হবে। 5 জন মিলে একটা গ্রুপ হবে। তো ওই 5 জন মিলে গ্রুপ, কিছু বলবি? হ্যাঁ, 5 জন মিলে হচ্ছে একটা গ্রুপে প্রেজেন্ট করবে, আর এক একজন উইল গেট 2 মিনিটস অর 3 মিনিটস ফর দেয়ার স্পিচ, নট মোর দ্যান দ্যাট। আমরা শেষ করে দিব তখন। প্রেজেন্টেশনের উপর একটা নাম্বার থাকবে, এটাই প্রেজেন্টেশন। ম্যাম তাহলে গ্রুপ করে ভাগ করা থাকলে এক একজন এক এক টপিক নিয়ে কথা বলবে, মানে সেম টপিক, মানে এক একজন এক এক পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবে এরকম? এই রিসার্চের মধ্যে আসলে অনেকগুলো স্টেপস আছে, হ্যাঁ। স্টেপস গুলা হচ্ছে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে হয় যে আমি কি নিয়ে কাজ করছি, তারপর আমার অবজেক্টিভস বলতে হয় যে আমি কি অবজেক্টিভস, আমার আমার যে কাজটা করছি এটা অবজেক্টিভস গুলা কি কি, আমি যে কাজটা করবো এটা ইম্পর্টেন্স গুলা কি কি। তারপর একটা সেগমেন্ট থাকে হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। লিটারেচার রিভিউ সেগমেন্টটাতে মূলত হচ্ছে আমরা আমাদের টপিক রিলেভেন্ট যে আর্টিকেল গুলা থাকে ইন্টারনেটে বা বিভিন্ন জায়গায়, সেখান বা নিউজ পেপার আর্টিকেল, সেখান থেকে যে রিভিউ করি, সেখান থেকে আমরা বলি যে আহ অমুক ব্যক্তি এত সালে একটা কাজ করছে, এটা ছিল তার টপিক, এটা ছিল তার ফাইন্ডিংস, এরকম করে আমরা বলি। তারপর আবার আরেকটা জায়গা থাকে যেখানে আমি বলি যে আমি কোথায় গিয়েছি, কতজনের উপরে স্টাডি করেছি, আম, আমার রেসপন্ডেন্ট কত, মানে কারা কারা ছিল, এগুলা বলবো এক জায়গায়। তারপরে আমি রিসার্চে কি কি এথিক্স ফলো করেছি, রিসার্চেও কিন্তু এথিক্স ফলো করতে হয়, তো এইটা এগুলা কিছু একজন বলতে পারে। আবার আরেকজন বলবে যে ফাইন্ডিংস, যে আমি আমার রিসার্চ করার পর, আমাদের গ্রুপে কাজ করার পর আমরা এতদিনের কাজ করছি, এতজনের কাছে ডেটা কালেক্ট করেছি, এবং আলটিমেটলি আমার যে অবজেক্টিভ গুলো ছিল, এই অবজেক্টিভ গুলোর বেসিসে আমার এই হচ্ছে ফাইন্ডিং। অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে আমার পুরো কাজে তো কিছু গোল থাকে। আমি আমি ধরেন আমি ফাইন্ড আউট করতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে লেবার আনরেস্ট কেন হচ্ছে, দিস ইজ ওয়ান অফ মাই অবজেক্টিভস। কেন হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে। এখন আমি তো নিজে থেকে এটা বের করব কাদের কাছ থেকে, লেবারদেরকে ইন্টারভিউ করে। তো লেবাররা কেউ কেউ বললো যে আসলে আনরেস্ট বেশিরভাগ হয় হচ্ছে লেবার ইউনিয়নের কারণে, ধরেন বললো। এর মধ্যে মেজরিটি যদি এটা বলে, তখন আমি অবশ্যই এটা থেকে একটা কনক্লুশন ড্র করতে পারি যে আমার যে টপিকে তা মেজরিটি বলছে যে আসলে লেবার ইউনিয়ন যে লিডাররা, তারা অনেক সময় লেবারদেরকে ইনস্টিগেট করে
লেবার আনরেস্ট করার জন্য। দ্যাটস ওয়াই লেবাররা অনেক সময় লেবাররা যেহেতু এত কিছু বুঝে না, তাদের লিটারেসি রেট এত বেশি ভালো হয় না, তারা এত বেশি অ্যাওয়ার থাকে না, এই কারণে অনেক সময় তাদেরকে রিউমারের মাধ্যমে ইনস্টিগেট করা অনেক সময় সহজ হয়। কিন্তু অনেক সময় গার্মেন্টস এরকম বলে যে ঈদের আগে বা রোজার মধ্যে যখন ওরা ফেস্টিভ্যাল বোনাসটা পায়, আমরা তো জানি ফেস্টিভ্যাল বোনাস মানে কি, তখন অনেক সময় এরকম অনেক একটা গ্রুপ অফ মহল ইচ্ছা করে মানে আপনার ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে অসন্তোষ দ্বারা করা তারা বলে যে শুনো শুনো এবার কিন্তু ফেস্টিভ্যাল বোনাস দিবে না, ফেস্টিভ্যাল বোনাস ঈদের আগে দিবে না। তখন লেবাররা যেহেতু খেপে যায়, সব লেবাররা একজনের কান থেকে আরেকজনের কানে যায়, আরেকজনের কান থেকে আরেকজনের কানে যায়, এভাবে করে লেবারদের ইনস্টিগেটেড হয় লেবাররা। তো এই কারণেও হয়। তো মূলত আপনি এটা একটা এটা আপনি একটা গোল, তো আপনি গোল অনুযায়ী আপনি ফাইন্ডিং দিবেন যে আমি আসলে অ্যানালাইসিস করার পর দেখছি যে এই কারণগুলা উঠে আসছে যে লেবাররা এই এই কারণে হচ্ছে আনরেস্ট করে। এটা রিউমার হতে পারে, লেবার ইউনিয়ন লিডার হতে পারে, আপনি যা যা পাইছেন আপনি সেগুলোকে সাম আপ করবেন ফাইন্ডিং সেগমেন্টে গিয়ে। আমি প্রপারলি বুঝিয়ে দিব যে কোন সেগমেন্ট কেমনে করতে হয়। তো আমাদের মিড ব্রেকে যাওয়ার আগে থেকেই এটা শুরু করে দিতে হবে, মানে মাঝে মধ্যে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমি হচ্ছে বলতে থাকবো যে তোমাদের এভাবে করে টাইটেল সিলেক্ট করবা, এভাবে করে তোমরা কাজটা করবা এরকম। আর যদি আমরা ইন কেস আমরা ফিল্ড অ্যানালাইসিস না করতে পারি, যে পারলাম না, দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল, আমরা না করি, তখন আমরা সেকেন্ডে ডেটা কালেকশন করবো। সেকেন্ডে ডেটা কালেকশন মানে এটা ইজি, এটা আপনার কোথাও যাইতে হবে না, আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করবেন, করার পর কতগুলো আর্টিকেল পড়বেন, এই রিলেভেন্ট কতগুলো আর্টিকেল পড়বেন, পড়ার পরে আপনি নিজের মতো করে ফাইন্ডিংস দ্বারা করবেন যে আপনার কি মনে হয়েছে আর্টিকেল গুলো পড়ে। বুঝা গেছে ব্যাপারটা? একদম বুঝাচ্ছে না তাই না? মাথা উপর দিয়ে যাচ্ছে, রাইট? না যাচ্ছে ম্যাম। না ম্যাম, বুঝতে পারছি। আবার অনেকে লাইক মানে একটা প্রেজেন্টেশন স্লাইড, তো স্লাইড বানাইতে হবে কিন্তু এটাতে, মানে আপনারা যদি অনলাইনেও প্রেজেন্টেশন দেন সেখানেও স্লাইড লাগবে, আবার যদি আপনারা অফলাইনেও দেন সেখানেও স্লাইড লাগবে। স্লাইড বানাবেন, ধরেন 10টা 12টার মতো স্লাইড বানালেন, তারপর এক একজন এসে এক এক পার্ট বললো, একজন বললো লিটারেচার রিভিউ, একজন বললো ইন্ট্রোডাকশন, একজন বললো ফাইন্ডিংস, একজন বললো মেথোডোলজি, এরকম করে এক একটা সেগমেন্ট ওয়াইজ আপনারা বলে যাবেন। দ্যাটস ইট। আর এটার উপরে এই যে টপিকের উপরে আপনারা কাজ করছেন, ধরেন লেবার আনরেস্ট, এই টপিকের উপরে আপনারা আবার একটা রিপোর্ট জমা দিবেন, যে রিপোর্টে আবার 10 মার্কস থাকবে, প্রেজেন্টেশনে থাকবে 10 মার্কস, যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালি নাম্বার ভ্যারি করবে, এক একজন এক এক রকম নাম্বার পাবে। সেম গ্রুপে তো এক একজন এক এক ভাবে বলবে, হাসিনা একভাবে বলছে, ধরেন শিহাব আরেকভাবে বলবে, এক একজন এক এক ভাবে বলবে, রাহাত আরেকভাবে বলবে, সেই অনুযায়ী নাম্বারটা ডিফার করবে। কিন্তু যেটা আপনাদের হার্ড কপি থাকবে, মানে আমাকে যেটা জমা দিবেন ইনশাল্লাহ, সেখানে তো একটা রিপোর্টের উপর আপনাদের সেম নাম্বার থাকবে সবার, আনলেস আপনি গ্রুপে ঝামেলা করেন। অনেকে গ্রুপে কি করে, কাজ করে না। তো অনেকে এসে আবার গ্রুপ মেম্বাররা বলে দেয় যে ম্যাডাম ও তো কাজ করতেছে না, ও গ্রুপে আছে। So তখন হয়তোবা আপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো কমপ্লেইন আসে, তখন হয়তোবা আপনার নাম্বারটা কমে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে এই জন্যই সবাইকে আমি কেয়ারফুল থাকতে বলি যে গ্রুপে অবশ্যই পার্টিসিপেট করেন, যে সবাই একজনের উপর কাজ দিয়ে দিলাম, সেই ইন্ট্রোডাকশন লিখলো, সেই লিটারেচার রিভিউ লিখলো, সেই কনক্লুশন বানাইলো, সেই মেথোডলজি লিখলো, আর কি ঠেকা পড়ছে আপনার নাম্বার দেওয়ার। তো এটা টিম ওয়ার্ক মানেই হচ্ছে টিমে প্রত্যেকটা মেম্বারের পার্টিসিপেশন থাকবে, এবং কারো কাঁধের উপর দিয়ে আপনি যদি পার পাইতে চান, তাহলে মানে বোঝা যাচ্ছে আপনার মধ্যে একটা ডিপেন্ডেন্সির একটা টেন্ডেন্সি আছে। একেবারে ভালো না, ডিপেন্ডেন্সি থাকা একেবারে ভালো না, ছেলেদের ক্ষেত্রেও না, মেয়েদের ক্ষেত্রেও না। এবং আমার এটা একদম পছন্দ না, ডিপেন্ডেন্স জিনিসটা আমি পছন্দ করি না। তো যাই হোক, আমরা যেহেতু আমাদের খুবই অল্প সময় আছে, আজকে আমরা নতুন টপিক স্টার্ট না করে উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্য আওয়ার কি বলবো, সিলেবাস অফ দ্য ফার্স্ট কুইজ। কি কি টপিক আমরা দিতে পারি, কি টপিক আমাদের থাকবে আমাদের ফার্স্ট কুইজে, এন্ড দ্য কোয়েশ্চেন্স আমাদের অলরেডি লিখানো হয়ে গেছে ক্লাসে, মানে আমাদের টপিক ওয়াইজ। তাও আজকে আমরা একটু চিন্তা করি যে আমাদের সিলেবাসে কি কি টপিক দেওয়া যায়। হয়তোবা যদি একটু বেশি লাগে তাহলে আমরা আর একটু কমিয়ে দিলাম, সেটাও করা যাবে। কি করতেছি আমি, নিউ শেয়ার দিয়ে কি করতে আছে মনে আছে, আচ্ছা কোর্স আউটলাইন। তো আমরা আজকে এখন একটু নোট ডাউন করতে হবে আমাদের যারা, যে কেউ একজন আছেন যে প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত আমি যা যা বলেছি অনলাইন ক্লাস ভালোভাবে করেছেন, খুবই রেয়ার এটা পাওয়া, এবং নোট ডাউন করে রাখছেন কোন কোন টপিকের আন্ডারে কোন কোয়েশ্চেন হবে, এরকম কেউ আছেন? নেই, কেউই নেই। লাস্ট ক্লাস বাদে মোটামুটি করছিলাম আর কি, ফার্স্ট ক্লাসটা করা হয় নাই।
ওকে, তাহলে আপনি একটা কাজ দিব, আপনি পরে একটু মানে এখানেই চ্যাট বক্সে শেয়ার করে দিন, সো দ্যাট সবাই যারা ক্লাস ভালোভাবে করে নাই তারা কোয়েশ্চেন গুলা কপি পেস্ট করে ওয়ার্ডে নিয়ে রাখবে। ওকে, আমাদের প্রথম টপিকটা থাকবে পরীক্ষায়। আমাকে একটা মিনিট সময় দেন, আমার একটা কল আসছে, মিনিট। ওকে, হ্যাঁ, হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ অফ টেকনোলজি, এটার বলতে আমরা তো আসলে টেকনোলজির পার্সপেক্টিভ বলতে আমরা যে এভলিউশনটা সেটা পড়েছিলাম। এটা ছিল লেনেস্কির যে টাইপস অফ সোসাইটি, কোয়েশ্চেনটা ছিল এরকম: ডিসকাস দ্য টাইপস অফ সোসাইটি অন দ্য বেসিস অফ মোড অফ সাবসিস্টেন্স অর টাইপ অফ টেকনোলজি। যেখানে আমরা বেশ কিছু প্রশ্ন পড়েছি, এখান থেকে আমাদের অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার ছিল। এবং কি কি প্রশ্ন ছিল, এটা একটা ছিল, আর এটা ছিল হচ্ছে ডিসক্রাইব দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। আর এটা ছিল ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। এগুলা এখান থেকে যাবে। আরেকটা ছিল ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট ফেজেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল, সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল, থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। আমি খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি মনে হয়, কিন্তু কারণ হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো বলা হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের ক্লাসে, এই ক্লাসের আগে আরো বেশ কয়েকবার আমার প্রশ্নগুলো বলা হয়েছে। আর যে বলেছে লেখা আছে, আমি প্রশ্নগুলো চেক করে দিব না, যদি কোনো ওটার মধ্যে ল্যাকিংস থাকে আমি তাহলে বলে দিব। এরপরে আমরা ইফেক্টস অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অন সোসাইটি, এটাতে কি পড়েছি এটা বলে দিচ্ছি। এটার মধ্যে আমরা পড়েছি টেকনোলজিক্যাল ডিটারমিনিজম। এটা কার কনসেপ্ট ছিল? অকবার্নের একটা কনসেপ্ট ছিল। কেমন প্রশ্ন আসতে পারে, প্রশ্ন লিখিয়ে দিয়েছিলাম আর বলেছিলাম এখান থেকে আমি স্টেটমেন্ট প্রশ্ন করতে পারি। স্টেটমেন্ট মানে কি, যে আমি একটা যে কোনো কারো একটা কোটেশন দিয়ে দিব এবং সেখান থেকে বলবো এক্সপ্লেইন দিস, আপনাদের কনসেপ্টটা এক্সপ্লেইন করে লিখতে হবে। ক্লিয়ার? আমি খুব ফাস্ট যাব, আপনাদের যদি কোনো কিছু বলার থাকে আমাকে বলবেন। টেকনোলজিক্যাল ডিটারমিনিজম কনসেপ্টটা ছিল অকবার্নের, যেখানে আমরা বিভিন্ন বেশ কিছু ইনভেনশনের নাম জেনেছিলাম। কটন জিনের ইনভেনশন কিভাবে স্লেভারিকে প্রমোট করেছিল, মোটর কারের ইনভেনশন কিভাবে উইমেন এমানসিপেশনের পিছনে রেসপন্সিবল ছিল, এগুলো আমরা পড়েছিলাম এই টপিকটা থেকে। মনে কি আসছে নাকি মনে আসে না একেবারে? মনে আসলে আপনারা আসছে ম্যাম, আসছে। আসছে, দেন ইটস গুড। তারপরে আমরা ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলাম। ওকে, আই এম ব্যাক। তারপরে এখান থেকে টেকনোলজিক্যাল ডিটারমিনিজমের পরে যে টপিকটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা আমাদের পরে সিলেবাসে থাকবে, সেটা হচ্ছে ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। এখানে আমরা ইঞ্জিনিয়াররা কি কি টাস্ক করে এগুলো পড়েছিলাম। যেমন ছিল টাস্ক ইনিশিয়েট করা, তারপরে হচ্ছে ডিজাইন করা, সেটা আজকে আপনারা একটা পার্ট দিয়েছিলেন। তারপরে ছিল ম্যানুফ্যাকচার করা, তারপর ছিল হচ্ছে ফাইনাল টাস্ক। এরকম অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল আমাদের। এটার মধ্যে দুটো প্রশ্ন আছে। একটা যেটা আজকে আপনারা প্রেজেন্ট করলেন যে টপিকটা, সেটা যেটা আপনারা প্রেজেন্ট করেছেন সেটা ছিল টাস্ক অ্যান্ড পসিবল মোরাল প্রবলেম, এটা একটা। আর আরেকটা ছিল শুধু টাস্ক গুলা কি কি। দুইটাই বইয়ে আছে, একটা আছে পেজ নাম্বার 6-এ, আরেকটা আছে পেজ নাম্বার 9-এ। আমার নেটের প্রবলেম ছিল, হ্যাঁ, নেটের প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ, ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আনস্টেবল দেখাচ্ছে, হ্যাঁ। ওই যে বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করার নাই, করছিল মনে হয় কেউ এখান থেকে আজকে। বইটা আমি দিচ্ছি, বইটা ডাউনলোড হচ্ছে, আপনাদের কাছে চলে যাচ্ছে, ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে রাখেন। আপলোড হচ্ছে আর কি, আপলোড হচ্ছে, আপনারা ডাউনলোড করে ফেলেন। আচ্ছা শুনেন, এরপরে আরেকটা আছে ডিফারেন্সেস বিটুইন। এখান থেকে আপনারা কোনটা রাখতে চান, মোরাল প্রবলেমটা রাখতে চান নাকি হচ্ছে যেটা টাস্ক গুলো ওইটা রাখতে চান? আমি সিলেবাস একটু কমাচ্ছি আপনাদেরকে, ওই যেটা আপনাদের মনে হয়। টাস্কটা রাখবেন নাকি পসিবল মোরাল প্রবলেমটা রাখবেন, কোনটা রাখবেন এই সামনের পরীক্ষার জন্য? আর যেটা বাদ থাকবে ওটা পরে কুইজে দিয়ে দিব। কোনটা কি ইজি লাগে, টাস্কটা বেশি ইজি লাগে নাকি মোরাল প্রবলেম গুলো বেশি ইজি লাগে? প্রবলেম গুলো ম্যাডাম। মোরাল প্রবলেম বেশি ইজি লাগে? তাহলে ওইটা সিলেবাসে থাকুক, আর টাস্কটা পরের পরের পরীক্ষায় দিয়ে দিব। টাস্কটা এই পরীক্ষা থাকবে না, শুধু পসিবল মোরাল প্রবলেম যেটা আজকে আপনারা পড়া দিয়ে দিলেন এটা থাকবে আপনাদের পরীক্ষার জন্য ফার্স্ট কুইজে। আর আরেকটা যেটা বললাম ওটা থাকবে না। ক্লিয়ার? আমি কি
সামনে যাব? মিস এই মানে এই যে যেগুলো বলতেছেন সেইগুলোর উপরে নাকি এই পসিবল মোরাল প্রবলেমের উপরে পরীক্ষা? বুঝি নাই প্রশ্নটা, কোনগুলো বলতেছি? শুরু থেকে যে কোশ্চেন বা হচ্ছে মানে শুরু থেকে যে মানে আমরা পুরো তো পড়ছি যে সবগুলাই আছে, হিস্টোরিক্যাল সবগুলো। পার্সপেক্টিভ থাকবে, টেকনোলজিক্যাল আচ্ছা ডিটারমিনিজম থাকবে। মানে আমি আপনাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ করে বলে দিচ্ছি যে কোনটা কোনটা থাকবে। মানে আপনাদের সামনের পরীক্ষার সিলেবাসে কোন কোন টপিক গুলো আছে, এর মধ্যে ডাইমেনশন যেটা, সেটার মধ্যে শুধু পসিবল মোরাল প্রবলেম এই প্রশ্নটা থাকবে। আর যেটা টাস্ক গুলা কিভাবে কিভাবে করে, ইনিশিয়েট করে, ওগুলা লাগবে না এই পরীক্ষার জন্য, ওটা সেকেন্ড পরীক্ষার কুইজের সিলেবাসে দিয়ে দিব। এটা একটা টপিক গেল। আরেকটা টপিক হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন এথিক্স এন্ড মোরালিটি। তারপরে হচ্ছে আরেকটা টপিক হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স। এটা আজকের ক্লাসে আমি ভালো করে এটা বললাম না, বাট এটা সিলেবাসে থাকবে, ইম্পর্টেন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স। তো আরেকটা হচ্ছে রাইটস অফ ইঞ্জিনিয়ার, এটাও থাকবে। এখান থেকে আমরা পড়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারদের রাইট টু প্রাইভেসি, তারপর রাইট টু ইকুয়াল অপরচুনিটি, তারপরে আরো বেশ কিছু অনেকগুলো রাইট আমরা পড়ছিলাম। তো এইগুলো আপনারা ভালো করে পড়বেন, এবং এখানে দুটো প্রশ্ন একসাথে মানে যে কোনো একটা থাকবে। ইদার থাকবে হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটিস, সবকিছু লিখবেন, অথবা যে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কি কি রাইট আসলে একজন এটা একটা প্রশ্ন থাকতে পারে, যে কোনো একটা থাকতে পারে। স্কোপ আর রাইটস অফ, মানে অ্যান্সার ম্যাম একই। আর একবার একটু বলবেন, শোনা যায়নি কি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা। বাফার হচ্ছে, আচ্ছা আমি বলি। একটা প্রশ্ন হচ্ছে ডিসকাস দ্য স্কোপ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স। স্কোপ, SCOPE, স্কোপ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স, এটা একটা, ঠিক আছে। আর এটা আসতে পারে ইদার অর, আসতে পারে ডিসকাস দ্য রাইটস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স। বাট অ্যান্সারের প্যাটার্নটা একই, মানে দুইটা কোয়েশ্চেন একটা অ্যান্সার দিয়ে কভার আপ করা যাবে ইফ ইউ ওয়ান্ট। বুঝানো কি গেছে? Yes, ma'am. জি মিস। ম্যাম লাস্ট কোশ্চেনটা কি বললেন? ডিসকাস দ্য রাইটস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স। পরে বলেছি ডিসকাস দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এথিক্স অ্যান্ড মোরালিটি। এরপরে বলেছি ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স। এরপরে বলেছি ডিসকাস দ্য ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক উইথ পসিবল মোরাল প্রবলেম। এরপরে বলেছি ডিসকাস দ্য টেকনোলজিক্যাল ডিটারমিনিজম কনসেপ্ট। এরপরে বলেছি হচ্ছে ডিসকাস দ্য টাইপস অফ সোসাইটি অন দ্য বেসিস অফ মোড অফ সাবসিস্টেন্স অর দ্য টাইপস অফ টেকনোলজি। এরপর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ডিসকাস দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। এরপর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি। এরপর আরেকটা হচ্ছে ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট ফেজেস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। যেটা আমি অনেক ফাস্ট গিয়েছি, এটা একটা কারণ হচ্ছে যে এই প্রশ্নগুলা আমি যখন চ্যাপ্টার গুলা পড়িয়েছি তখন আমি সুন্দর করে গুছিয়ে লিখে গিয়েছি। আচ্ছা, সো আপনাদের এটা মনে রাখতে হবে যে আম, প্রশ্ন মোটামুটি অনেকগুলা। এখন সমস্যা নাই, আপনাদের চ্যাট বক্সে আপনাদের যে বন্ধু সবগুলা প্রশ্ন লিখে রেখেছে সে শেয়ার করতেছে। কোন বন্ধু লিখে রেখেছেন জানি, একটু আগে বললেন। মিস আমি না হতে টেলিগ্রামে লিখে দিব না, এখন তো লিখতে হবে, এটা ভালো করে আপনারা লিখতে হবে। বললেন আপনার কাছে গুছানো আছে সবকিছু। লেখা আছে, মানে হচ্ছে এখন যেগুলো বলছেন কতগুলো নতুন আসছে আর কি। আমি ওদের আচ্ছা টেলিগ্রামে লিখে দিব না, সমস্যা নেই। আচ্ছা, ও দিয়ে দিবে, সমস্যা নাই। আর আমি তো আসি, আমি মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে আসি, হ্যাঁ। মঙ্গলবার টাইমটা বলে দিচ্ছি কোন টাইমে থাকবো। যদি আপনাদের কোনো রকমের প্রবলেম থাকে আসবেন 5A014 নাম্বার রুমে, আমি বসি। আমি যে টাইমটা ফ্রি আছি 10টা 40 থেকে 11টা 55। আপনারা 11টা থেকে 11টা 55 পর্যন্ত আমাকে ফ্রি পাবেন। আরেকটা টাইম হচ্ছে 1টা 20 থেকে 2টা পর্যন্ত আমাকে ফ্রি পাবেন। তো আপনাদের যদি মনে হয় রুটিন, রুটিনে একটা চেঞ্জ আছে, রুটিনে না, রুটিন ঠিক আছে, রুটিন কোনো চেঞ্জ নাই, রুটিন ঠিক আছে। ঠিক আছে, IPB আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি এই ম্যাম। দ্যাটস ইট। আর আমাদের পরীক্ষার সময়টা আমরা কবে দিতে পারি সেটা তো সবাই শনিবারে দিব বলেই নিলাম। তবে একটা কিন্তু আছে, কিন্তুটা হচ্ছে এটা, শনিবারে যদি আমাদের টাইম ম্যাচ কোনোভাবে না করে দেন পরীক্ষাটা আমরা মঙ্গলবারে দিব।